Mutual funds. Mutual fund is a special type of investment institution which pools the savings of the public and invests them in capital market, that is, in shares, debentures and other securities. The income earned from these investments and the capital appreciations are shared by its unit holders in proportion to the number of units owned by them. It is a new tool in the kit of capital market mechanism. The small investors could now participate in corporate activities by subscribing to the units of the mutual funds. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ സേവിങ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനാണ്. ഇതിലൂടെ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. Definitions of mutual funds. SEBI Mutual Fund Regulations defines mutual fund as a fund established in the form of a trust to raise monies through the sale of units to the public or a section of the public under one or more schemes for investing in securities including money market instruments or gold related instrument or real estate assets. Investment Company Institute of US defines mutual fund as a financial service organization that receives money from shareholders, invests it, earns return on it, and agrees to pay shareholders cash on demand for the current value of his investment. Frank Reilly defines a mutual fund as financial intermediary which brings a wide variety of securities within the reach of the most modest of investors. These definitions show that mutual funds are financial intermediaries established in the form of trust. They are usually sponsored by banks, insurance companies, etc. They mobilize savings from the public through various schemes and invests the pooled savings in various capital and money market instruments. The funds are managed by professionals who selected the securities of different companies to minimize risk and earn maximum return. Objectives of mutual funds. First one, to mobilize the scattered savings from all economic units and channelize them for productive purpose through various schemes and products. പലയിടത്തായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സേവിങ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അവയെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു ഓഫർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് which minimize risk and offer a fair return in the form of capital appreciation and income. പബ്ലിക്കിന് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനായി പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ സർവീസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് റിട്ടേൺ കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്നു. Third one, mutual funds provide small investors access to investment in capital market and other financial instruments through different schemes. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വഴി സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്കും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്കീമിലേക്കും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. The mutual fund is organized in the form of a trust. It is a financial intermediary. Ownership is joint and proportional to the amount contributed by unit holders. The investor gets back unit of the mutual fund in return for the money invested. Dealings in units are on the basis of the net asset value of the investment. The managers of the mutual funds are obliged to redeem any unit in issue on demand or after lock-in periods. All dividend income of the mutual fund is paid out to unit holders. Professionally qualified fund managers manage the funds of mutual funds. A mutual fund scheme's goals and investing rationale are determined by its investment objective. It could include the long-term capital appreciation, regular monthly income or steady returns. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്നത് കൂട്ടായിട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
വരുമാനം ഓരോ യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് നൽകുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ യൂണിറ്റും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ്. ഡിവിഡൻഡ് യൂണിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ വീതിച്ച് നൽകുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. അതിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനോ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്ലി ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത വരുമാനമോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നിലവിലുണ്ട്. Weaknesses of mutual funds. Mutual funds ensures growth and diversification of economy of the country. Mutual funds facilitates channelization of resources to the growing sectors of economy. Third one, with limited resources, small investors get the benefits of blue chip shares through mutual funds. Fourth one, mutual fund is an ideal investment route for conservative investors and retired persons and pensioners. These categories of persons do not like to take risk. In an inflationary economy and in the absence of any source of income, these categories of investors switch over from the bank deposits and fixed deposits of companies to mutual funds. Advantages or benefits of mutual funds: reduced risk, professional management, diversification of portfolio, automatic reinvestment, timings of investment, liquidity of investment, savings habit, tax shelter, investment care. പേജസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, റെഡ്യൂസ്ഡ് റിസ്ക്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ലാഭം നൽകുന്ന ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികളുടെ ഷെയറിന്മേലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വില ഇടിവൊക്കെ ഇതിനെ അധികമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നേരിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഷെയറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഷെയറുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴിയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. അത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ മണി മാനേജേഴ്സിൻ്റെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ, അതായത് മണി മാനേജേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവരായിരിക്കും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഏറ്റവും നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഷെയറുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുവഴി കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. തേർഡ് വൺ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെയറിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഷെയർസുകളിൽ ബോണ്ടുകളിൽ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്കാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടുകയും അവർക്ക് പല ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കൂടുതൽ നേട്ടം ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ, ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസൊക്കെ അവർ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേട്ടം ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടില്ല. ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജ്, ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി ഷെയർസിലോ ഡിബഞ്ചേഴ്സിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ സെലക്ഷനും ടൈമിങ്ങും വളരെ കൃത്യമായി നടത്താൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം സഹായിക്കുന്നു.
നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഷെയർസിൻ്റെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ, റീപർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്നിവ നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതുവഴി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ഷെയർസ് സെയിൽ നടത്താനോ റെഡീം ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ലിക്വിഡിറ്റി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപശീലം വളർത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ഷെൽട്ടർ. ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 80C അനുസരിച്ച് ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സ്കീമുകൾ എടുത്താൽ അവയുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ടാക്സ് റിലീഫോ ടാക്സ് സേവിങ്സിന് സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കെയർ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴി നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെബിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒഴിവാകുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് സേവനം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫണ്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ കെയർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Mutual funds in India. In India, mutual funds as a financial intermediary came into existence with the enactment of UTI Act in 1963. Unit Trust of India was established through this Act. Unit 1964 was the first and largest scheme launched by UTI. In 1986, the government allowed commercial banks to set up mutual funds in order to provide a wider choice to small investors. Consequently, in 1987, the SBI and Canara Bank successfully launched 2 mutual funds. In 1990, the LIC and Indian Bank promoted 2 more mutual funds. Private sector mutual fund entered into the mutual funds in 1993. Along with this, foreign fund management companies were also allowed to operate in the country.